بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے واقعہ یاد آیا کہ اسی عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہم لوگ جا رہے تھے آگے تو یہ ہوتی چلے تو آپس میں بہت اختلاف ہو گیا. کوئی کہتا تھا کہ مولانا کچھ بیان کر لیں, کوئی کہتا تھا کہ مولانا بہت دور جانا ہے نہیں بیان کریں گے. آپس میں یہ اثر بات جو ہوتا ہے. میں نے کہا کس بات کو ڈرنا ہے بھائی؟ کہا یہ لوگ چاہتے ہیں تھوڑی دیر بیان کرنا, یہ لوگ کہتے ہیں نہیں دیر ہو جائے گی. میں نے کہا کچھ نہیں دیر ہوگی, میں بیان کرتا ہوں. بیٹھ گیا میں, یہی حدیث پڑھی یاد ہے صاحب, اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو نہایت جامع ارشاد ہے, پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے. اتق اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو, مسجد میں رہو, بازار میں رہو, گھر میں رہو, اللہ ہر جگہ ہے. جنگل میں رہو, بیابان میں رہو, جہاد پر رہو, جہاد کے نیچے رہو, کوئی جگہ ایسی جہاں اللہ نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے. اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ ڈرنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مسجد میں سے ڈرے اور بازار میں جا کے معلوم ہی نہیں کہ اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں. اگر یہ چیز استعداد ہو گیا تو ابھی پورا مومن ہو جائے. اتق اللہ, کتنے الفاظ اچھے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. بربنائے بشریت, بربنائے شہوت, کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر دیا کرو. کون کر رہا ہے وہ؟ کوئی طبیب حکیم, کوئی مولوی مولانا نہیں کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. کوئی برائی ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو. کوئی برائی ہو جائے, نظر بد پڑ گئی کسی پر, کوئی چیز سن لیا, دیکھ لیا, صرف اتنا کرو استغفر اللہ, تب دھل دھلا جائے گا. کہہ دیا اللہ اکبر, دھل دھلا گیا. کہہ دیا سبحان اللہ بحمدہ, دھل دھلا گیا. یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ گناہ کرنے کے بعد چاہے چھوٹے سے سارا گناہ ہو, اس کے بعد کوئی نیکی کر لو, گناہ دھل جائے گا. ہم نے خود سنا ہے, حضرت ماں صاحب کے یہاں سے کوئی آیا, اسے بتلایا, انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے, تو دائیں فرشتہ والا, دائیں لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے باں والے سے کوئی لکھنا مت نہیں, ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے. میں نے اس تعلیمی کی زبان میں سنا ہے, اور مولانا ہی کے واسطے سے کسی نے بیان کیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر رہو نہیں, اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو, مٹا دے گا. فرشتہ یہ ہو سکتا ہے بایاں کرنے والا فرشتہ لکھنے ہی پائے, منع کر دے گا. یہ بھی بڑی بات میں اس سے فوراً اگر توبہ کر لو, استغفر اللہ کہہ لو, الحمدللہ کہہ لو, اللہ اکبر کا نیکی کیا, اب نیکی کی وجہ سے وہ گناہ مٹا دیے جائے گا. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. گناہ کے بعد, بدی کے بعد, چاہے چھوٹے چھوٹا گناہ ہو, اس کے بعد کوئی نیکی کر لو. نیکی بہت بڑی نیکی نہیں, استغفر اللہ تو کر سکتے ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ تو کہیں. نبی کا علاج ہے یہ, مطلب نبی بھی ہے یہ. یہاں تو کوئی چوٹ لگ جائے, یہ لگا دو, چوٹ لگ جاتی یہاں سے,
इंजेक्शन है होता है, इंजेक्शन पौधा लगवा लो, होता नहीं, कोई चोट लगी है इंजेक्शन लगवा लो। ये तबीबे ज़ाहिर का है, तबीबे दुनिया का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह से आदमी जख्मी हो गया और अस्तगफिरुल्लाह का साफ होता है ना, जब जख्म होता है फौरन हम लोग कहते हैं बच्चों से ये इंजेक्शन लगा लिया कि नहीं, हाँ लगा लिया, बस इतना। इसी तरीके से मोदी साहब अल्लाह के अजर इस मतलब में, दुनियावी मतलब में ये है कि बड़े से बड़ा जख्म इंजेक्शन से खत्म हो जाता है, रुक जाता है। तो अगर अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म से, नबी के हुक्म से अगर हमने अस्तगफिरुल्लाह कर लिया तो ये इलाज कम है। जैसे वो इंजेक्शन इलाज है, ये अस्तगफिरुल्लाह कहना भी इलाज है। फिर इन हकीमों में, डॉक्टरों में या नबी में क्या फर्क रह जाएगा? वो इंजेक्शन का तरतीब है और ये रूहानी है। दिल से, दिल में कहो भी ना, दिल में अगर तौबा कर लिया माफ। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बि सय्यअतल हसना तम्हा। अगर कोई सय्या से मैंने बुराई जानते, बुराई हो जाए तो उसके बाद हसना कर लो। और हसना के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हसना हो, एक पारा तिलावत हो, 100 मरतबा दरूद शरीफ हो, 100 मरतबा नहीं, सिर्फ दिल में भी कह लो कि अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, हम नादिम हैं। तौबा तो हन हो नदामत, तौबा नदामत का नाम है। ये कुछ कहे भी नहीं है, नदामत अगर हुई तौबा हो गई। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बि सय्यअतल हसना तम्हा। कोई बुराई हो उसके बाद अच्छाई कर लो, मिटा देगी वो अच्छाई, उस बुराई को मिटा देगी। कोई दाग पड़ गया फौरन लोग कहते हैं मिट गया, बाद दाग नहीं मिलते, बाद मिल जाते हैं, बल्कि अक्सर मिल जाते हैं। दो बात हो गई। किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त करने के लिए ये है जरूरी है। और बोले तो गुनाह करो नहीं, डरते रहो अल्लाह से। अगर बरबिनाए बशरियत कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो, नादिम हो जाया करो, शर्मसार हो जाया करो, 2-4 रुपया सदका कर दिया करो, ये सब उसी में है। और तीसरी चीज किया है वो खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन। जो कि इंसान जब आया है तो अल्लाह से भी उसको ताल्लुक रखना है और मखलूक से भी रखना है। अब देखिए तालीम की जामियत देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 2 चीजों से तो अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त हो गया है। और तीसरी चीज किससे है? खालिक़िन नास बिखुल्क़िन। लोगों के साथ हुस्न खुल्क़ इख्तियार करो, उससे ताल्लुक अल्लाह से दुरुस्त हो जाएगा, इससे ताल्लुक मखलूक से दुरुस्त हो जाएगा। जब अल्लाह से भी ताल्लुक दुरुस्त हो गया, अपने रिश्तेदार आम पब्लिक से दुरुस्त हो गया, तो हुकूकुल्लाह को भी अदा कर दिया और हुकूकुल इबाद को अदा किया है। जो हुकूकुल्लाह को अदा करे, हुकूकुल इबाद को अदा करे, वही सालेह है, वो सब सालेह है और सालेह जन्नत में जाएंगे। इस बिना पर इतनी मुख्तसर, इतनी 3-4 मिनट में मैंने कहा मुझे चलो सफर करो, सब खुश हुए, झगड़ा खत्म। आपने हम ही होंगे भाई, क्या हुआ? कहा ये लोग कह रहे थे थोड़ी देर तकरीर कर दे, वही 4-5 मिनट। वैसे आज लोगों ने कहा 4 मिनट 5 मिनट, मैं खुश हो गया, मैं वो याद आ गया मुझको मंजर। देखो असर बारी हुआ था, अब मुझे जाना भी था, क्या जाना है वहाँ, सब कुछ है, वो बिल्कुल मुताबिक हो गया। इतना ये तो सबको याद करना चाहिए, हमारे हम लोग होगी। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त व अत्बि सय्यअतल हसना तम्हा व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन। इतनी है, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। अगर गुनाह हो जाए तो उसके बाद तौबा कर लो, कोई नेकी कर लो, तौबा भी नहीं है, कोई नेकी कर लो, वो नेकी जो है वो तौबा की जगह पर उठा देगी। व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन। लोगों के साथ अच्छा मामला करो, नरमी का मामला करो, मुरव्वत का मामला करो, रियायत का मामला करो, हमदर्दी गमखारी। फरमाते हैं हज़रत अली मियां ने लिखा कहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखा है कि दिलदारी, हमदर्दी और गमखारी से बढ़ करके क़यामत में किसी चीज की कीमत नहीं है। सिर्फ गमखारी किया भी नहीं, अच्छा उसको मुसीबत आ गई, हमको रंज हुआ, कुछ भी कर दिया, गमखारी का ही था। बस ये चीजें हमको आपको कर देंगी। मस्जिद ने कहा अल्लाह मुफ्ता आओ मामला मुफ्ता दिया मुआवरा, अल्लाह अबवाब रहमत को खोल दीजिए। अब रहमत में आ गए, जाते वक्त पढ़ लीजिए दुआ। यहाँ फजूल बातों से बचिए,
ظاہری باتوں میں سے پورا عمل ہو گیا. پوری زندگی کے لیے عمل اتنا ہی کافی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کر لے اور جنت دائمی میں بھیج دے. اس بنا پر تکلیف ہوگی. اب دعا کی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ آپ کی عطا فرمائے, ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے, ہم تمام لوگوں کو دین پر قائم اور دائم فرمائے اور اپنی رضا سے خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. آپ حضرات نے کہا اتنا مجھ کو بھی ثواب مل گیا, آپ نے سنا عمل کیا تو مجھ کو ثواب اجر ثواب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.